مسیح یسوع کے قادر اور عظیم اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، میری طرف سے، میری ساری فیملی کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آج کا دن ہم سب مسیحیوں کے لیے ایک خاص دن ہے کہ آج کے دن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ اس کے بارے میں آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام سے کچھ باتیں سیکھیں گے۔ خدا کے زندہ اور بابرکت کلام جب ہم پڑھتے ہیں، یوسف جو امرتیہ کا رہنے والا تھا، اس نے اپنے لیے قبر بنوائی تھی۔ پلاطس کے پاس جا کر خداوند یسوع مسیح کی لاش مانگی اور اسے دے دی، کیونکہ یوسف جو امرتیہ کا رہنے والا تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس کی لاش لے کر اسے دفن کر دیا، کفن میں لپیٹ کر، اور خاص ایک کفن تھا اس میں لپیٹ کر قبر میں رکھ دیا۔ اور میرے عزیزو، یہودی جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اس نے پینتوس پلاطس کے پاس جا کر ان سے کہا کہ ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے کہ اس دھوکے باز نے اپنے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ ہمارے لیے پہرے دار جو ہے اس پر مہر کی جائے اور پہرا لگایا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر رات کو چرا لیں اور کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ میرے عزیزو، پلاطس نے اسے حکم دیا کہ ان کو پہرے دار دیے جائیں۔ جب پہرا لگا دیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر چرا کر لے جائیں، میرے عزیزو، ان لوگوں نے کیا اور خدا کے الہی انتظام کے مطابق 3 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح مردوں میں زندہ ہو گیا۔ اور صبح سویرے مریم مغدلینی قبر پر گئی، قبر کو دیکھنے کے لیے خوشبودار چیزیں لے کر گئی۔ جب دیکھا کہ پتھر جو منہ کے اوپر رکھا ہوا تھا وہ ہٹا ہوا ہے، وہ دوسری طرف ہے، اور کیونکہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ مردوں میں سے جی اٹھا تو فوری طور پر اس نے کہا کہ میرے شاگردوں کو جا کر بتاؤ، اور قبر اور موت پر فتح پا چکا ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے، اپنے کہنے کے مطابق زندہ ہو گیا۔ سب سے پہلے پترس آ کر بھاگ کر اس نے دیکھا کہ کفن کے سوا کوئی چیز نہیں تھا۔ میرے عزیزو، یہ آج کا دن خاص دن ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے مسیح خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا خاص تہوار ہے۔ لیکن آئیں ہم ایک حوالہ خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں جس سے ہم آج ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ میں آپ کے سامنے خدا کا کلام مقدس پولس رسول کا خط ہے، پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 15 باب، اس کی 3 آیت پڑھوں گا، آپ غور سے سننا، پھر اس پر ہم آج تبصرہ کریں گے۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ خدا کے زندہ اور بابرکت کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق الہی فرمان، الہامی جلی، کتب سماوی، تورات، زبور، سیف الانبیاء کے مطابق مسیح پیشن گوئیوں کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ پھر بھی اکثر لوگ مسیح کی صلیبی موت پر ایمان نہیں رکھتے۔ نمبر 1،
मुख्तलिफ ख़यालात बयान करते हैं। सबसे पहले हमारे गिरदनवा में जो लोग रहते हैं उनका ख्याल है कि जब खुदाबंद यीशु मसीह को गतसमनी बाग से पकड़ कर लाया और अदालत उस पर की गई, फिर ऐसा हुआ कि जब अदालत की गई और फिर एक कमरे में बंद कर दिया, और जब सिपाही लेने के लिए खुदाबंद यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए गया और सिपाही को शक्ल मसीह की मसा होकर मिल गई, सिपाही को पकड़ा, मसलूब कर दिया, मसीह को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। ये बात काबिल कबूल नहीं। एक फ़िरका कहता है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को पकड़ तो लिया, कोड़े मारे गए, उस पर तमाचे मारे गए, सजा दी गई, सलीब उठाकर जब खुदाबंद यीशु मसीह जा रहा था तो फिर रास्ते में एक शख्स मिला जो शमाउन करीनी मिला, उसने उसकी सलीब को उठाया, उसको पकड़ा, सलीब दे दिया और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। ये बात काबिल कबूल नहीं। एक और शख्स है जो मसीह का अदयान कुल का दावा करने वाला, ईरान के अंदर बहाउल्लाह, जिसे हज़रत बहाउल्लाह कहते हैं, जिसकी जमात बहाईज़म के नाम पर आज भी पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में मौजूद है। उसने अपने ख़यालात को इस तरह ज़ाहिर किया कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब दिया गया, वो मर गया, उसे कब्र में रख दिया, वो मुर्दों में से ज़िंदा नहीं हुआ। फिर मेरे अजीज़ों, यहूदियों का जो मशहूर है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को हमने मसलूब करवाया रूमी हुकूमत के तहत, और जब सलीब दे दिया गया और मर गया, उसके शागिर्द आकर उसे चुरा कर ले गए, किसी और कब्र में रख दिया। एक और शख्सियत है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। एक और शख्सियत है जिसका नाम है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। वो फरमाते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को पकड़ा गया, मारा गया, कूड़े मारे गए, सताया गया और फिर पेंतुस पिलातुस की हुकूमत के अंदर उस पर सज़ा का हुक्म दिया और उसे डाकुओं के दरमियान में मसलूब किया गया। और वो कहता है कि चंद घंटे, चंद मिनट, कहीं कुछ लिखा है कभी चंद मिनट सलीब पर रहा, फिर लिखा है कि चंद घंटे सलीब पर रहा, जबकि 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक खुदाबंद यीशु मसीह सलीब पर नजर आता है। 9 बजे से लेकर तीसरे पहर तक, पहले पहर से लेकर तीसरे पहर तक सलीब पर नज़र आता है। और मेरे अजीज़ों, ख़ास करके ये बात जानने की है, उसने कहा कि मसीह को हाथों और पाँव में कील मारे गए और फिर लिखा है एक उसकी पसली में बाला मारा गया, वहाँ से पानी और खून बह निकला, लेकिन बेहोशी के आलम से सलीब से उतारा गया, मौत वाक़या नहीं हुई। ये बात भी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि मुक़द्दस पालूस रसूल कहता है कि चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे मुर्दों में से जी उठा। और सारे शागिर्दों ने देखा, और फिर खुदाबंद यीशु मसीह के शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर थे जो खुदाबंद यीशु मसीह ने मुकर्रर किया था। बाद ने देखकर शक किया, बाद ने सजदा किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, ज़मीन व आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, जो ईमान लाए उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम पर बपतिस्मा दो, उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। मेरे अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया मुख्तलिफ़ ख़यालात रखती है, दुनिया के तमाम मज़हब मुख्तलिफ़ ख़याल रखते हैं। हमारा ईमान है कि हमारे गुनाहों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कफ़ारा दिया है, उसने अपने कीमती खून से हमें ख़रीद लिया है। आज उस त्यौहार को तमाम दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मसीह लोग रहते हैं आज के त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आज गिरजाघरों में इबादतें नहीं हो रही और लोग फिर भी जमा होकर, चंद एक लोग जमा होकर और ख़ुसूसी तौर पर घरों में इबादत कर रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए एक फ़तह मंदी का दिन है,
جس میں خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا۔ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے قبر تیری فتح کہاں رہی۔ آج موت اور قبر پر خداوند یسوع مسیح نے فتح پا کر ہمیں نئی زندگی میں داخل کیا ہے۔ مرنا ہمارے لیے نفع، جینا ہمارے لیے مسیح ہے۔ آج کا ایسٹر کا خاص پیغام خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس کے حوالہ سے ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔